سندھ حکومت بیرسٹر مرتضی وہاب سندھ اسمبلی میں میڈیا کانفرنس کر رہے ہیں. آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. کسی کو نہیں چھوڑیں گے، لیکن جو سوالات اٹھائے گئے ہیں جو بہت ہی اہم نکات تھے ان کے بارے میں ابھی تک کئی روز گزر جانے کے بعد کوئی جواب نہیں آیا. اور اس دن کی پریس کانفرنس میں کچھ چیزیں ہم نے جان بوجھ کے چھوڑی تھیں جو کہ آج میں آپ کے سامنے فردر اس کے اوپر بات کروں گا. تو اگر ہم ریکال کریں، پچھلے ہفتے ہماری گزارش یہ تھی کہ شوگر کمیشن رپورٹ یہ کہتی ہے کہ پاکستان کے اندر چینی کے بحران کی ایک بنیادی وجہ شوگر ایکسپورٹ ہے. جو دستاویزات رپورٹ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ان کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو وہ دستاویزات شو کرتے ہیں کہ ایکسپورٹ کی اجازت وفاقی کابینہ نے دی. وفاقی کابینہ وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں ملی اور 6 دسمبر کو اس بات کی منظوری دی گئی. وفاقی حکومت یا وفاقی کابینہ نے یہ منظوری ای سی سی کی سفارش پر کی. ای سی سی کس کا ادارہ ہے؟ وفاقی حکومت کا ادارہ ہے. اور ای سی سی نے سفارش کس کی پہ کی؟ منسٹری آف کامرس کی گزارش پہ. منسٹری آف ٹریڈ اینڈ کامرس کا منسٹر انچارج کون ہے؟ عمران خان صاحب ہیں. تو یہ بڑا کلیئر ایک ٹائم لائن ہے جو کہ جس کو ہمیں فالو کرنے کی ضرورت ہے کہ پہلی بار منسٹری آف کامرس نے 28 ستمبر 2018 کو یہ سفارش کی کہ 1 ملین ٹن چینی کی ایکسپورٹ کر دی جائے. یہ کاغذ کمیشن رپورٹ پہ صفحہ نمبر 312 پر موجود ہے. 2 اکتوبر 2018 کو ای سی سی اس بات کو اپروو کرتی ہے. وہ کاغذ صفحہ نمبر 321 پر اویلیبل ہے. اور 3 دسمبر 2018 کو منسٹری آف کامرس ایک اور سمری موو کرتی ہے جس کے اندر 10 لاکھ سے ایکسپورٹ کوانٹٹی بڑھا کے 11 لاکھ کوانٹٹی کی بات کی جاتی ہے. 2 ارب روپے ماضی کے فوری طور پر ادا کرنے کی سفارش کی جاتی ہے. اور فریٹ سبسڈی کے حوالے سے جو ماضی کے فیصلے ہیں اس پر نظر ثانی کرنے کی سفارش کرتی ہے. یہ جو سمری تھی، اس سمری پہ جو کہ صفحہ نمبر 322 پر اویلیبل ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ گزارش وزیر اعظم کی منظوری کے بعد ای سی سی کو کی جا رہی ہے. عمران خان صاحب کی منظوری کے بعد ای سی سی کو کی جا رہی ہے. 3 دسمبر، یہ ٹائم بڑا امپورٹنٹ ہے، ڈیٹ بڑی امپورٹنٹ ہے. 3 دسمبر کو یہ درخواست جاتی ہے. 4 دسمبر کو ای سی سی ملاقات کرتی ہے اور 4 دسمبر کو فیصلہ ہو جاتا ہے. اور 6 دسمبر کو وفاقی کابینہ بھی اس بات کو اپروو کر لیتی ہے. یعنی کہ 48 گھنٹے میں یہ سارا فیصلہ ہو جاتا ہے جس کے بارے میں شوگر کمیشن خود اپنی رپورٹ میں پیرا نمبر 233 میں کہہ رہی ہے کہ ایکسپورٹ کی وجہ سے چینی کی شارٹیج ہوئی، قیمتوں میں اضافہ ہوا جس کی وجہ سے لوگوں نے انڈیو ایڈوانٹیج لیا اور پروفٹس کمائے. ہماری اس پریس کانفرنس سے پہلے کوئی اس بارے میں بات نہیں کر رہا تھا کہ وزیر اعظم کا اس میں کیا رول ہے، کیونکہ جیسا کہ آپ تمام دوست جانتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو، عزت مآب وزیر اعظم عمران خان صاحب کو شوگر انکوائری کمیشن میں کبھی بھی بلایا نہیں گیا. ان تمام دستاویزات کے باوجود اگر آپ یہ رپورٹ پڑھتے ہیں جو کہ 700 صفحوں پر مشتمل ہے، اس رپورٹ میں کہیں پر بھی خان صاحب کے رول کا ذکر نہیں ہے. رزاق داؤد صاحب کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جو کہ ایڈوائزر آن کامرس ہیں، لیکن منسٹر آن کامرس کے بارے میں بات نہیں کی جا رہی جن کے اپروول کے بعد یہ تمام چیزیں ہوئی. تو کسی نہ کسی کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہ جو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے
वफाकी हुकूमत या शहजाद अकबर साहब अपने वज़ीर आज़म को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि डायरेक्टली इसके अंदर मैं समझता हूँ इन्वॉल्व्ड है, और ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस खुद कमीशन की रिपोर्ट में मौजूद है। शहजाद अकबर साहब ने हफ्ते को लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सिंध हुकूमत के जितने भी सवालात थे उनमें से किसी का जवाब नहीं दिया, किसी का। उन्होंने मुनासिब ही नहीं समझा कि क्यों सिंध हुकूमत का मैं जवाब दूं। लेकिन हाँ, उन्होंने एक बात का एतराफ़ किया जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कोई सब्सिडी नहीं दी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कोई सब्सिडी नहीं दी, बल्कि वज़ीर आज़म ने सिर्फ एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी। और इसी जुमले में आगे वो तस्हीह कर गए अपनी कि वो वज़ीर आज़म नहीं, वो ईसीसी ने की। लेकिन वो कह गए जो हमारा मुतालबा था, एतराफ़ कर गए कि वज़ीर आज़म ने एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी। और रिपोर्ट में खुद कमीशन पेज नंबर 71 पैरा नंबर 233 पर कहता है, द डिसीजन टू एक्सपोर्ट शुगर वॉज फॉलोड by an increase in price of sugar in the local market. The commission has gathered enough evidence to establish that the export of sugar is one of the reasons for increase in price of sugar in the domestic market. कमीशन कह रहा है कि एक्सपोर्ट एक वजह है, दस्तावेजात कह रहे हैं कि वजीर आजम ने एक्सपोर्ट की इजाजत दी, और मावने खुसूसी बराए एहतसाब इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने एक्सपोर्ट की इजाज़त दी। लेकिन वो कानून से बालातर है, उनसे कोई सवाल जवाब नहीं हो सकता, उनके बारे में रिपोर्ट में कोई जिक्र नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो इमरान खान साहब हैं, उनके बारे में कोई सवाल नहीं पूछ सकता। अब पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो चीज़ें मैं छोड़ गया था, अब मैं उसके ऊपर आता हूं। क्योंकि शहजाद अकबर साहब ने भी हफ्ते को और अपनी बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा, शिबली फराज साहब ने भी ये कहा कि तमाम लोग नून लीग के, पीपल्स पार्टी के, इनसे हम माजी का हिसाब लेंगे। हमसे पूछ रहे हैं, पंजाब हुकूमत से पूछ रहे हैं 3 अरब की सब्सिडी के बारे में, जो इन्होंने माजी में 26 अरब की सब्सिडी दी है, जो 26 अरब का इन्होंने टीका लगाया है कौमी खजाने को, इसका हम इनसे हिसाब लेंगे। आज मैं आपके सामने इसी शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट का एक हिस्सा पढ़ के सुनाऊंगा, जिसमें खुद शुगर इंक्वायरी कमीशन कह रहा है कि इन 11 माह में कीमतें बढ़ने की वजह से 40.5 अरब रुपए 40.5 बिलियन रुपीस लोगों ने कमाए। 40.5 बिलियन रुपीस का टीका पाकिस्तान की आवाम को, 22 करोड़ आवाम को टीका लगाए 11 माह में। वो इल्जाम तराशी की सियासत में कहते हैं, यार हमसे 3 अरब का सवाल ना पूछो, हम तुमसे 26 अरब का सवाल पूछेंगे। और 26 अरब जो कि 7-8 साल में सब्सिडी दी गई। क्यों सब्सिडी दी गई? कि हमें एक एग्रो बेस्ड इकोनॉमी, हमें अपने फार्मर का ख्याल है, फार्मर के लिए वो सब्सिडी दी गई। लेकिन मैं आपको इस रिपोर्ट के अंदर से एक पोर्शन पढ़ के सुनाऊंगा जो कि इस बात को 5 अरब रुपए लोगों ने कमाए हैं। कमाए कि शुगर, चीनी की शॉर्टेज हुई, कीमतों में इजाफा हुआ और लोगों ने मुनाफा कमाया। यह बात शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट के सफा नंबर 72, पेज नंबर 72, पैराग्राफ नंबर 236, 236 पर कमीशन ने खुद बयान किया। ये मेरा मौकिफ नहीं है, ये कमीशन कह रहा है। पढ़ देता हूं मैं। द एक्सपोर्टर्स ऑफ शुगर, कौन? एक्सपोर्टर्स ऑफ शुगर। किसने इजाजत दी एक्सपोर्ट करने की? खान साहब। एक्सपोर्टर्स ऑफ शुगर गेन्ड बेनिफिट इन 2 ways. फर्स्टली, दे वर एबल टू गेन सब्सिडी। सब्सिडी किसने दी? पंजाब हुकूमत ने। एंड सेकेंडली, they made profit from the increasing sugar prices in the local market. There was no shortage of sugar in the market
but still the price increased from rupees 55 per kg in December 2018 to rupees 71.44 per kg in June 2019, although the GST increase was implemented from 1st July 2019. In the same period, ये बड़ा अहम है, in the same period, the ex-mill price increased from rupees 51.64 kg in December 2018 to rupees 67.42, यानी कि 51 रुपए से बढ़ के 67.42 पैसे तक वो इंक्रीज होती है. The mills were making reasonable profits at the ex-mill price of rupees 51.64 per kg in December 2018. With the increase in prices due to export, hoarding and market manipulation, the sugar sector earned an extra profit of rupees 40.57 billion as shown in the table below. ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सिंध हुकूमत नहीं कह रही है, ये वफाकी हुकूमत का कायम करदा कमीशन कह रहा है. हम क्या गुजारिश कर रहे हैं कि लोगों को आप जो इश्यूज हैं उनके बारे में बताएं, लोगों को हकायक बताएं. मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में वेलकम किया था वजीर आज़म के इस फैसले को कि चीनी का कमीशन बना के उन्होंने एक अच्छा फैसला किया. लेकिन अगर चीनी कमीशन बनाने का मकसद चीनी की कीमतों को स्टेबलाइज करना नहीं था, अगर चीनी में जिन लोगों ने मुनाफा कमाया वो लोग नहीं था, उनको बचाना था और सिर्फ अपने सियासी मुखालफीन को इल्ज़ाम तराशी की नज़र करना था, तो फिर मैं समझता हूँ इसने इसका पर्पस सर्व नहीं किया. मैं पिछली हफ्ते जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था तो मैंने कहा जी 80 रुपये किलो इस वक्त चीनी है. मुझे एक सीनियर सहाफ़ी का लाहौर से फ़ोन आया प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि मुर्तज़ा साहब यू आर मिस्टेकन, 90 रुपये किलो है लाहौर में इस वक्त चीनी. 51 रुपये से रेट बढ़ के 90 रुपये तक ले गए. 51 से 67 रुपये तक जो इंक्रीज हुआ उसके बारे में कमीशन खुद कहता है 40.5 अरब रुपए का नुकसान एक आम आदमी को हुआ. उसके बारे में कोई बात नहीं की जा रही. बात करते हैं तो सिंध हुकूमत के बारे में करते हैं, बात करते हैं तो हमारे बारे में करते हैं. अब मैं आपको आता हूं सब्सिडी वाले मामले पे. ये चीज तो बिल्कुल आया हो चुकी है कि सिंध हुकूमत ने सब्सिडी आखिरी बार दिसंबर 2017 में दी थी. साल 2018 में, साल 2019 में, साल 2020 में सिंध हुकूमत ने कोई सब्सिडी नहीं दी. चूंकि हमने सब्सिडी नहीं दी, हम इस कमीशन के दायरे कार में नहीं आते, इसलिए वजीर आला सिंध ने कमीशन के सामने अपीयर होने से माजरत की, इन राइटिंग माजरत की. वो दस्तावेजात भी मैं आपको बता देता हूं, बिकॉज एक चैंपियन वफाकी वजीर ने कहा, मुराद सईद ने कहा कि गलत बयानी कर रहे हैं, ये इनको नोटिस गया था. वो बाबा नोटिस गया था, नोटिस का जवाब भी तो पढ़ लो. मैं रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए बताना चाहूंगा कि FIA का नोटिस वजीर आला सिंध को 11 मई 2020 को आया. मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, हम कुछ नहीं छुपाते. 11 मई 2020 को वजीर आला सिंध को नोटिस आया कि आप 13 तारीख को कमीशन के सामने अपीयर हो. 12 मई को सिंध हुकूमत ने जवाब दिया उसका कि हम आपके TORs के एम्बिट में नहीं आते, इसलिए कानूनी एतबार से इंक्वायरी कमीशन एक्ट 2017 के रूह के एतबार से हमें आने की ज़रूरत नहीं है. FIA ने फिर हमको कहा कि नहीं, 13 तारीख को ख़त लिखा कि नहीं आप 14 तारीख को आइए. हमने 13 तारीख को फिर जवाब दिया और मुफस्सिल जवाब दिया कि क्या क्या वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमें आने की ज़रूरत नहीं है. तो अगर कोई चैंपियन वफाकी वजीर जिसका एक ही काम है नारे लगाना, बड़े बड़े ऐलानात कर देना, दूसरा काम मुझे नहीं पता, तो मैं उनको कहूंगा थोड़े हकायक देख लिया करें, उसके बाद अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उसके बाद अगर ट्वीट करेंगे तो कम शर्मिंदगी आपको होगी. लेकिन अब मैं आता हूं पंजाब हुकूमत के किरदार के ऊपर. ये कहते हैं ना कि वफाकी हुकूमत ने सब्सिडी नहीं दी. वो सब्सिडी क्यों नहीं दी?
وہ سبسڈی اس لیے نہیں دی کہ ماضی کی وفاقی کابینہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ آئندہ کوئی سبسڈی نہیں دی جائے گی. یہ ان کا کوئی کارنامہ نہیں ہے, یہ بھی کاغذات میں آپ کو دکھا دوں گا. ان کا کوئی کارنامہ نہیں ہے. یہ ماضی کی وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیا کہ کوئی سبسڈی نہیں دی جائے گی, تو اب ان کو لوگوں کو oblige تو کرنا تھا, لوگوں کا خیال تو رکھنا تھا, جنہوں نے حکومت بنوائی, ان کی اپنا جہاز دیا, سب کچھ دیا. تو انہوں نے کہا کیسے oblige کریں, انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں, صوبائی حکومتوں کے تھرو کر دیں. سندھ حکومت منع کر چکی تھی, تو کنٹرول تو پنجاب حکومت پہ تھا, بوزدار صاحب کے اوپر تھا. تب انہوں نے کیا کیا, یہ بھی رپورٹ میں لکھا ہے, بڑی خوبصورت رپورٹ ہے یہ. اس رپورٹ میں لکھا ہے, ذرا میں تاریخ دہراتا ہوں ذرا. 3 تاریخ کو سمری موو ہوتی ہے منسٹری آف کامرس کی, 4 تاریخ کو ای سی سی اپروو کرتا ہے اس کو, ای سی سی کا فیصلہ وفاقی کابینہ میں جاتا ہے 6 تاریخ کو, اور 6 تاریخ کو وفاقی کابینہ اس کو منظور کرتی ہے. پنجاب حکومت ماشاءاللہ وفاقی کابینہ کی ریٹیفیکیشن سے پہلے 6 تاریخ کو فیصلہ کر چکی تھی وزیر اعلیٰ پنجاب کہ سبسڈی دے دیں 3 ارب روپے کی. یہ اگین میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ رپورٹ کہہ رہی ہے. صفحہ نمبر 74, پیراگراف نمبر 247, 247. یہ بڑے اہم الفاظ ہیں جو کہ کمیشن نے پنجاب حکومت کے بارے میں یا وزیر اعلیٰ پنجاب کے بارے میں کہے. The commission also found that in principle decision taken on 6 December 2018 was made even before the decision of ECC meeting held on 4th December had been received by the Punjab government. As per minutes of the meeting of the provincial cabinet dated 29 December 2018, the Secretary Food briefed the cabinet that the provision of subsidy on the export of sugar in a meeting held under the chairmanship of Chief Minister Punjab on 6th December 2018 in light of the verbal information of the decisions of ECC dated 4/12/2018. ماشاءاللہ حکومتیں وربل انفارمیشن پہ چل رہی ہیں. پنجاب حکومت نے 6 تاریخ کو فیصلہ کیا, آفیشلی اس کو کنوے نہیں کیا گیا, وربلی کنوے کیا گیا. کون وربلی کنوے کر رہا ہے, کون, یہ سوال ہے. اور جب کمیشن نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بوزدار صاحب سے سوال پوچھا اس 6 دسمبر کی میٹنگ کے بارے میں, تو بوزدار صاحب کہتے ہیں ایسی کوئی میٹنگ ہوئی نہیں. یہ بھی میں نہیں کہہ رہا, یہ بھی اسی کمیشن کی رپورٹ پیراگراف نمبر 246 پہ لکھا ہے کہ سی ایم پنجاب اسٹیٹڈ دیٹ ہی ڈڈ ناٹ ریمبر دس میٹنگ ایٹ آل. یہ میں واضح کرنا چاہوں گا, اس میں ایک چیز, ان باتیں تو بڑی بڑی باتیں الزامات کر کے لگا کے چلے جاتے ہیں, میں کسی چیز پر الزام نہیں لگا رہا, میں سوال کھڑے کر رہا ہوں, وہ سوال جو کہ کمیشن نے دستاویزات کے تھرو شو کیا ہے, لیکن سوال کا جواب کوئی نہیں ہے. تو میں اس کو سمرائز کرتا ہوں کہ اس کے 2 پہلو ہیں. سبسڈی, سندھ حکومت نے کوئی سبسڈی نہیں دی. کس نے دی, پنجاب حکومت نے دی. پنجاب حکومت نے کس طریقے سے دی وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے میٹنگ کا ذکر نہیں ہے. کمیشن کہہ رہا ہے کہ ای سی سی کا جو فیصلہ ہے وہ آفیشلی کنوے نہیں ہوا تھا, اور زبانی بات پر اتنا بڑا فیصلہ 3 ارب روپے کی سبسڈی دینے کا پنجاب حکومت نے کر لیا. لیکن وہ لوگ برے نہیں ہیں, برے ہم لوگ ہیں. اگر وہ اپنے فارمر کے بہترین مفاد میں تاکہ ملز کرشنگ سٹارٹ کریں اور گنا فارمر سے اٹھائیں وہ فیصلہ کریں تو وہ ٹھیک ہے, لیکن اگر سندھ حکومت فیصلہ کرتی ہے تو وہ غلط ہے. تو دوہرا معیار تو نہیں ہو سکتا. یہ دوسرا, یہ کہتے ہیں ہم آپ سے 26 ارب کا سوال لیں گے, 26 ارب کا سوال لیں گے, جواب لیں گے. سوال پوچھیں تو صحیح پہلے. جو خود کمیشن کہہ رہا ہے
کہ 40.5 ارب रुपए 11 माह में लोगों ने गैर कानूनी तौर पर शुगर की एक्सपोर्ट की वजह से कमाए हैं। चूंकि चीनी की शॉर्टेज क्रिएट की गई पाकिस्तान में, डिमांड सप्लाई का गैप क्रिएट किया गया। और गैप क्यों क्रिएट हुआ कि आपने शुगर की एक्सपोर्ट करने का फैसला किया। किसने फैसला किया? मेरे वजीर आजम ने किया। लेकिन उनसे भी कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते, वो ऑपोजिशन से ताल्लुक नहीं रखते, तो उनसे सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो मैं समझता हूं जो लोग अपने आप को रूल ऑफ लॉ के दावेदार कहते थे, जो लोग कहते थे कि दो नहीं एक पाकिस्तान, उन्होंने अपने 22 माह की हुकूमत में साबित किया है कि वो एक्चुअली एक नहीं दो पाकिस्तान में बिलीव करते हैं। एक पाकिस्तान उनके लिए जिसमें उनको तमाम तहफ़्फ़ुज़ात मिले, कोई उनसे पूछगछ ना हो, और एक दूसरा पाकिस्तान ऑपोजिशन के लीडरान के लिए जिनसे पूछगछ ना की जाए, बस उनको अरेस्ट कर लिया जाए। एक ऑपोजिशन का लीडर नहीं, कई हमारे ऑपोजिशन के लीडरान को फौरन अरेस्ट किया गया, लेकिन इनमें से कोई शख्स माशाअल्लाह, मुझे खुशी है उनको अरेस्ट नहीं किया, क्योंकि मैं समझता हूं कि बैनुल अक़वामी जो कवानीन है उसके उसूल के मुताबिक जब तक अदालती फैसला आपके खिलाफ नहीं आता आपको अरेस्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से वफाकी हुकूमत के लोगों को ये रियायत या प्रिविलेज मिल रही है, उसी तरीके से ये प्रिविलेज आसिफ जरदारी साहब को भी मिलनी चाहिए थी, फरियाल तालपुर साहिबा को भी मिलनी चाहिए थी, शहबाज शरीफ साहब को, हमजा शहबाज को, शाहिद खाकान अब्बासी को, शजील मेमन साहब को, ख्वाजा साद रफीक साहब को, उनको भी ये रियायत मिलनी चाहिए थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूंकि हमारा ताल्लुक ऑपोजिशन से है, ये रियायत हमें नहीं मिल सकती। कल सिंध के कुछ पीटीआई के लीडरान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आखिर में बस छोटी सी बात ये करना चाहूँगा, ये जितने सवाल मैंने रेज किए हैं, चूंकि इन सवालात का जवाब उनके पास नहीं था, तो उन्होंने मामले को डाइवर्ट करने के लिए एक बार फिर जीआईटी की तरफ ले गए वो। और वो ऑपोजिशन लीडर साहब फरमाते हैं कि आसिफ जरदारी साहब की 18 शुगर मिले हैं सूबा सिंध के अंदर। गलत। आसिफ जरदारी साहब एक पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, उनके तमाम एसेट्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने सबमिटेड हैं। उस डिक्लेरेशन में कोई जिक्र नहीं है किसी इस तरह की मिल्कियत का। अगर आपके पास कोई सबूत है, अगर आपके पास कोई शवाहिद थे, तो आप इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लेते। किसी और की चीज आप किसी और के साथ कैसे नत्थी कर सकते हैं? तो मैं उनको जवाब में गुजारिश ये करना चाहूंगा कि प्लीज इल्जाम तराशी से गुरेज कीजिए, जो कानूनी पैरामीटर्स होते हैं उनको फॉलो कीजिए। अगर आपको पता है, आपके पास एविडेंस है कि किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर की ये जायदाद है, उसने छुपाई हुई है, आप इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लीजिए। लेकिन ये इल्जाम बार बार जो लगाते हैं गलत। दूसरा, अपनी तहकीक की क्वालिटी को बेहतर बनाइए। आपने कल इल्जाम लगाया कि जरदारी साहब ओमनी ग्रुप 1 है, ओमनी ग्रुप के 18 शुगर मिले। शुगर कमीशन की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। शुगर कमीशन की रिपोर्ट खुद कहती है कि ओमनी ग्रुप की गालिबन 8 या 9 शुगर मिले, खुद कहती है शुगर कमीशन रिपोर्ट। तो मुझे समझ नहीं आता कि ये लोग अकल से आ रही हैं क्या हैं ये लोग, कि कागजात पढ़ने पर बिलीव नहीं करते, आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और फिर चले जाते हैं। तो आज फिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का बुनियादी मकसद उन तमाम बेबुनियाद इल्जामात की नफी करना था, तरदीद करना था। और जो सवाल मैंने पिछले हफ्ते उठाए थे, उन सवालों को आज नए हकाइक की रोशनी में एक बार फिर दोहराना था कि वफाकी हुकूमत को चाहिए, शहजाद अकबर साहब को चाहिए कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं उसके अंदर इस सवाल का जवाब दीजिए कि शाहिद खाकान अब्बासी से सवाल पूछ सकते हो सब्सिडी देने का, वजीर आजम इमरान खान से सवाल नहीं पूछ सकते एक्सपोर्ट परमिशन देने का, वजीर आला सिंध से, वजीर आला पंजाब से सवाल पूछ सकते हो, लेकिन वजीर आजम पाकिस्तान से सवाल नहीं पूछ सकते। वजीर आला पंजाब के बारे में ये तो कह सकते हो कि उसने वर्बल इंफॉर्मेशन पे 6 तारीख को फैसला किया,
لیکن اس سوال کا جواب نہیں دیتے کہ اس نے وربل انفارمیشن کو کس نے پرووائڈ کی, کس نے اس کو بتایا کہ ہاں جی ای سی سی نے اپروو کر دیا, بیکاز ای سی سی میں وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں بیٹھتا, اس کے اندر تو کوئی وفاقی وزیر بیٹھتا ہے, کوئی وفاقی مشیر بیٹھتا ہے, وفاقی کابینہ کے اراکین بیٹھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سوالات کا جواب آنا چاہیے. بالخصوص مرتضی وہاب پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ چینی کمیشن کی رپورٹ بے انتہا خوبصورت ہے, رپورٹ میں بہت سی چیزیں کھل کر موجود ہیں. کمیشن نے 6 دسمبر کے اجلاس کا بزدار صاحب سے پوچھا ہے, وزیر اعلیٰ پنجاب نے اجلاس سے انکار کیا ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے گفتگو رپورٹ میں موجود ہے. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پنجاب حکومت نے چینی پر سبسڈی دی, سبسڈی کے لیے پنجاب کا فیصلہ درست مانا گیا تو پھر سندھ کا غلط کیوں مانا گیا ہے؟ چینی کی طلب اور رسد کا خلا پیدا کیا گیا ہے.